میرے عزیزو، جو پڑھنا ہے پڑھو، جو کرنا ہے کرو، جدھر جانا ہے جاؤ۔ ایک اللہ ناراض نہ ہو، ایک اللہ کا نبی ناراض نہ ہو، یہ فلسفہ قرآن ہے، یہ فلسفہ اسلام ہے، یہ فلسفہ انبیاء کرام ہے کہ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں پیپر دے رہے ہیں، یہ پیپر موت پہ جا کے رزلٹ نکلے گا۔ منفی ہو گیا تو بتا دیا، مثبت ہو گیا تو تھوڑا سا بتا کے بات سمیٹتا ہوں۔ نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، سب سے زیادہ کیا چیز جھکائے گی؟ اخلاق۔ سب سے زیادہ کیا چیز جھکائے گی؟ اخلاق۔ زبان کا میٹھا بول، الفت بھرا بول، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، گالی سے بچو، الزام تراشی سے بچو، بہتان سے بچو، ہیرا پھیری سے بچو۔ اپنے اندر اور باہر کو خوبصورت بنایا اور یوں ہوا، اعلان ہوا کامیاب، پیپر ہاتھ میں آیا، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، یہ دیکھو میں پاس ہو گئی، یہ دیکھو میں پاس ہو گئی، یہ دیکھو میں پاس ہو گیا۔ اب ایک دم ایک تبدیلی آئے گی، ایک تبدیلی آئے گی۔ میں گیا اپنے قد کے ساتھ، آپ گئے 5 فٹ، 5.25، 5.5، 5.25، 6، 6.25، 4.5۔ جب اعلان ہوگا کامیاب ہو گیا تو لگیں گے جنت کے جوڑے پہناؤ، تو اب جنت کا جوڑا 5 فٹ کا نہیں ہے، جنتی 130 فٹ کی ہائٹ کے اللہ نے رکھی، 130 فٹ لمبا قد ہوگا۔ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا 130 فٹ، اماں حوا کو پیدا کیا 130 فٹ۔ یہ بات تو سارے مجمع کو شاید معلوم ہوگی کہ یوسف علیہ السلام سب سے خوبصورت بنائے گئے، یہ بات شاید کم معلوم ہو کہ عورتوں میں سب سے خوبصورت حضرت حوا کو اللہ نے پیدا کیا، سب سے حسین حوا۔ دونوں اماں ابا 130 فٹ کی ہائٹ ہے۔ یہ تو پھر ہم گھستے 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 ٹائم اور زمانے کی گردش یہ گھٹاتے 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 ہمیں یہاں لائی ہے۔ اصل قد 130 فٹ ہے، یہی واپس چلا جائے۔ جب اعلان ہوگا نا کامیاب ہو گئی، کامیاب ہو گیا، چند دن کا روزہ رکھ لو، چند دن کا روزہ ہے، چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں، بیت جانی ہیں۔ خوبصورتی کے ساتھ بتاؤ گے تو آج اس کا صلہ کیا مل رہا ہے؟ اللہ کہے گا جنت کا جوڑا، تو اس کا یہ آپ نے دیکھا کرین میں سے ڈنڈا نکلتا ہے یوں ایسے، تو ایک دم اس کا قد یوں جائے گا اور 130 فٹ کی ہائٹ پہ جا کر یہ فکس ہو جائے گا۔ پھر اللہ اسے جنت کے 100 جوڑے پہنائے گا، پہنے گی پہنائے گا، پہنے گی پہنائے گا، اور پورے جسم سے بال غائب ہو جائیں، صرف سر کے بال، بھووں کے بال، پلکوں کے بال، ہلکی مونچھیں، اور باقی سارا جسم شیشہ، اور 100 جوڑے، اور جوڑے لا کے نہیں ہیکے کر کے توڑے اتے پاوے گا۔ ایک امر آئے گا تم دیکھو گے تو 100 جوڑے پہن چکے ہوگے، چونکہ 100 جوڑے خود پامنے پائے گئے تو موڈے تے رہ گئے نا پا کے۔ تو لہٰذا ہر کامیاب عورت، کامیاب مرد، ایک امر آئے گا، ایک بجلی کوندے گی، چمکے گی، اور 100 جوڑے ہوں گے، عورت کے مرد کے بھی سر پہ تاج ہوگا، اور ایمان والی عورت کے سر کے بال سر کی چوٹی سے اتریں گے اور پاؤں کی ایڑیوں کا بوسہ لیں گے۔ اتنے لمبے اللہ تعالیٰ بال نصیب فرمائے گا۔ اگر ایک بال توڑ کے یہاں رکھ دو لاہور یونیورسٹی میں تو زمین سے لے کر آسمان تک خوشبو پھیل جائے گی، روشنی پھیل جائے گی۔ اللہ ایسا حسن عطا فرمائے گا، جوانی دے گا، بڑھاپا مر گیا، صحت دے گا، بیماری مر گئی، زندگی دے گا، موت مر گئی، نعمتیں دے گا، فقر و فاقہ مر گیا، محبتیں دے گا، لڑائیاں ختم ہو گئیں، کھانا پینا دے گا، پیشاب پخانہ ختم ہو گیا، کھائے گا کوئی پاخانہ نہیں، پیے گا کوئی پیشاب نہیں ہے، پاک پاکیزہ، نہ تھو نہ بلغم، نہ نیند، نہ اونگ، نہ تھکن، نہ تھکاوٹ، نہ عمر کے گزرنے کا کوئی۔ 5 نبیوں کی صفتیں، آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی،
दाऊद अलैहिस्सलाम की शीर ज़बान, अय्यूब अलैहिस्सलाम का दिल, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र, 6 भी हो गए, कहीं 5 हैं 6। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अखलाक, नबी वाले, मेरे नबी वाले अखलाक, ईसा अलैहिस्सलाम वाली उम्र 33 साल पे फुल स्टॉप लग जाएगा, टाइम ऑफ हो जाएगा। टाइम ऑफ हो जाएगा तो वक्त जो हमारे ऊपर असर डालता है वो असर खत्म हो जाएगा। तो 33 करोड़ साल के बाद भी 33 साल और 33 अरब साल के बाद भी 33 साल। और खाएगा हर लुक्मे की लज्जत पहले से ज्यादा, पिएगा हर घूंट की लज्जत पहले से ज्यादा। ये जन्नत का पानी है, उसमें ये डाला उंगली को और आसमान पे बैठ के उंगली को यूं कर दिया, इस तरी से जमीन से लेकर आसमान तक सारी कायनात में खुशबू फैल जाएगी। और जन्नत की सबसे आला दर्जे की शराब है तस्नीम, तस्नीम। बाकी सारे चश्मे चलेंगे, चश्मे चलेंगे, जमीन पर चलेंगे, दरिया दूध का, दरिया शहद का, दरिया पानी का, दरिया शराब का। अल्लाह पिलाने वाला है, जल्दी ना करो, जल्दी ना करो, अल्लाह पिलाने वाला है। बल्कि अल्लाह ने एक जगह सूरह दहर में पीने पिलाने की 3 मजलिसें बयान की हैं। एक मजलिस है इन्नल अबरार यशरबून मिन कासिन कान मिजाजुहा काफूरा, एक हाथ में सुराही उठाएगा और दूसरे हाथ में जाम पकड़ेगा और यूं डाल के पिएगा। ये है 33 नंबर वाली जन्नत, 33 नंबर वाली जन्नत, 33 नंबर वाली सबसे अदना दर्जे की जन्नत है। कि वहां क्या होगा कि वहां खुद डाल के पी रहा है, यहां भी खुदाम होंगे, यहां भी खुदाम होंगे। फर्क बताने के लिए 3 दर्जे कि यहां डालेंगे पिएंगे। दूसरा दर्जा है वयुस्कौन फीहा कासन कान मिजाजुहा जंजबीला, वहां इन खुद नहीं डालेंगे, इनको नीचे है बूफे सिस्टम, आपे पहुंचे आपे खाओ, ठीक। ऊपर वाला दर्जा है खुदाम सिस्टम, नौकर सिस्टम, नौकर डालेगा पेश करेगा, नौकर डालेगा। ये खादिम होंगे मोतियों की तरह चमकते हुए, वयतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुअलुअम मंसूरा, मोतियों की तरह हसीन नौकर खुदाम पेश करेंगे। फिर फरिश्ते पेश करेंगे, फिर जन्नत की हूरें पेश करेंगे। मेरे नबी ने फरमाया कि तुम्हें किन हाथों से जाम पकड़ाएगी कि उंगली का इतना हिस्सा अगर सूरज को दिखा दिया जाए तो सूरज नजर नहीं आएगा, तो चेहरा कैसा होगा? मेरे नबी ने फरमाया ईमान वाली औरत जन्नत की औरत से 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत होगी। और जन्नत की औरत का हुस्न मैंने ये बताया इतना। और 7 समंदर में थूक डाले तो 7 समंदर शहद से ज्यादा मीठे हो जाएंगे। उसको थूक आता नहीं, थूक तो ऐब है, एवं थोड़ियां राला कठियां कोठियां करके जोर जोर मार के थू थू करे तो अगर कोई एक आध कतरा भी समंदर में चला गया, कई साल हो गए समंदर का सफर, हर साल हो जाता है, कहीं ना कहीं समंदर का सफर हो जाता है। जब मैं समंदर की वसतों में आता हूं तो मुझे हदीस याद आती है, या अल्लाह क्या बनाया है तूने, इतने बड़े समंदर और एक कतरा उसका एक राल उसके टपक जाए तो 7 समंदर शहद से ज्यादा मीठे हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरा दर्जा, आहा, अल्लाह हमें उसमें बना दे, आमीन तो कह दो। वो क्या है? वहां ना हूरें हैं, न फरिश्ते हैं, न नौकर हैं, न बूफे है। वहां है वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, वहां अल्लाह खुद पिला रहा हो। खुदा खुद मीर मजलिस बूद शब जाए कि मन बूदम अमीर खुशो, वहां अल्लाह होगा, खुद पिलाएगा। वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। हाय 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 हाय, वो नीचे वाले कहेंगे यार तो ये किवें लग गया, वो खुद कहेंगे, नीचे वो कहेंगे या अल्लाह ये इतना प्रोटोकॉल हमें क्यों मिला, हमें क्यों मिला, आप खुद ही साकी बन गए। तो अल्लाह फरमाएगा इन्ना हाज़ा कान लकुम जज़ा व कान सायुकुम मशकूरा, मैं देखता था तुम्हें, नाफरमानी में तुम फरमाबरदार थे, बदकारियों में तुम पाक दामन थे, हराम के चक्करों में तुम हलाल पे थे, गफलतों के देश में तुम बेदार थे, तुम्हारी रात मेरी याद में गुजरती थी,
आंसू बहाते, मैं देखता था आज तेरा रब साकी है, पी। अल्लाहु अकबर। जन्नत के मिलने के बाद भी एक खला बाकी होगा, जब अल्लाह पर्दा हटा के सामने आएगा और अपना दीदार कराएगा, बस वही काम हो जाएगा। और एक आपको अजीब बात बताऊं, आप जन्नत के नेमतों को देखेंगे इन दो आंखों से, आप जन्नत के नगमे सुने। अल्लाह जुनैद जमशेद की मग़फ़िरत फरमाए, मुझसे एक दफ़ा कहने लगा, हम जो गाना तैयार करते हैं ना वो 3.5 मिनट का होता है, 3.5 मिनट, और उस पर भी हमें महीना लग जाता है, इससे भी ज़्यादा लग जाता है। मैंने कहा 4 मिनट भी नहीं, 3.5 क्यों? कहने लगा बोर हो जाते हैं लोग, इतना लंबा सुनते नहीं, बोर हो जाते। मैंने कहा जन्नत में जब अल्लाह महफिल मौसीकी सजाएगा ना, महफिल मौसीकी सजाएगा, तो पहला नगमा 70 साल का होगा, 70 साल। वो होगा जन्नत की हूरों से, अल्लाह कहेगा जन्नत की लड़कियों से, ये मेरे बंदे आए हैं, ये दुनिया में नहीं सुनते थे, आज इन्हें सुनाओ। तो जन्नत की लड़कियों की आवाज होगी और जन्नत के दरख्त साज बनेंगे और हवा म्यूजिक डायरेक्टर बनेगी, हवा उन्हें डायरेक्शन देगी। और उन हवा की, उसका नाम है मुसीरा, हवा का नाम मुसीरा, म्यूजिक डायरेक्टर मुसीरा। वो दरख्तों के पत्तों को इस तरह हिलाएगी कि हर दरख्त, हर टहनी, हर शाख, हर पत्ते से वो धुन निकलेगी जो दूसरे से जुदा होगी और आपस में मिक्स नहीं होंगी, हर धुन की लज्जत अलग सुनोगे। उसके साथ जन्नत की लड़कियों का गाना होगा, 70 बरस तक बैठे सुनते रहोगे। मेरे रब की इज्जत की कसम, ऐसे बैठे हो ना तो यूं नहीं हो सकोगे, यूं बैठे हो तो ऐसे नहीं हो सकोगे, ऐसे हो तो सीधे नहीं हो सकोगे। इतना अल्लाह उसमें तुम्हें मजा देगा, गुम हो जाओगे। फिर अल्लाह कहेगा कैसा है? कहा वाह चासा, हमारे पंजाबी में कहते हैं चासा। तो अल्लाह कहेगा इससे अच्छा सुनो। कहेंगे अच्छा वो क्या है? तो अल्लाह कहेंगे या दाऊद, दाऊद आओ बैठो, ये मेरे बंदे बंदियां हैं, इन्हें आज खुश करो। इस कायनात में सबसे सुरीली आवाज दाऊद अलैहिस्सलाम, जब वो ज़बूर पढ़ते थे तो पहाड़ हिलते थे, पहाड़, जंगल के जानवर बाहर निकल आते थे और बैठ के सुनते थे, इतनी आवाज थी। वो कहेंगे या अल्लाह वो तो दुनिया में थी। कहा मैंने वापस कर दी कई गुना। अब दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज और जन्नत का साज जन्नत वालों को जन्नती भूल जाएगी। फिर अल्लाह फरमाएंगे कैसा? कहेंगे मजा। कहेंगे इससे अच्छा सुनाओ। वो क्या है? तो अल्लाह कहेंगे या हबीबी या मोहम्मद, ऐ मेरे हबीब, हबीबुल्लाह, ऐ मेरे हबीब, आइए महफिल को रौनक बख्शिए। हाँ, मेरे नबी की आवाज, जन्नत का साज, जन्नत के दरिया भी थम जाएंगे हमारे नबी की आवाज को सुनकर। और अपना आप जन्नती, पहले जन्नत भूले थे, अब अपना आप भुला बैठे हैं। फिर उनकी बारी खत्म होगी तो अल्लाह फरमाएंगे अब इससे अच्छा सुनाऊं। अल्लाहु अकबर, अब इससे अच्छा सुनाऊं। कहेंगे या अल्लाह इससे अच्छा क्या हो सकता, इससे अच्छा क्या हो सकता? कहेंगे लम यब्का इल्ला अरहमुर राहिमीन, अब तुम्हारा रब आएगा, वो तुम्हें सुनाएगा। अब अरहमुर राहिमीन की बारी है। अब दो तब्दीलियां आएंगी फिजिकली। हम कानों से सुन रहे थे, आंखों से देख रहे थे। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह को आंखों से देखना। अल्लाह यूं पर्दा हटाएगा, ये तो मैंने वैसे ही हाथ का इशारा कर दिया, वो तो हर चीज से पाक है, उसके लिए ना कोई तशबीह है ना कोई तमसील है, वो बिला तशबीह है बिला तमसील है। ऐसे पर्दा हटेगा तो जब अल्लाह सामने आएगा, हाय एक बोल सुना दूं फिर बताता हूं कि कैसे देखोगे। ये सब नेक लोग, नेक बंदे बंदियां, नमाजी, तहज्जुद गुजार, रोजेदार, मुजाहिदीन, मुबल्लिगीन, उलमा, औलिया कराम, सालिहीन सब मौजूद हैं। लेकिन अल्लाह क्या टाइटल दे के पुकारेगा, क्या टाइटल दे के पुकारेगा? जब पर्दा हटेगा
تو سب سے پہلے اللہ فرمائے گا مرحبا بالصادقین. آپ کا رب سچے بندوں کو مرحبا کہتا ہے. سچ میں نے بیان شروع یہاں سے کیا تھا. سچائی، دیانتداری، پاک دامنی، انصاف جس قوم میں ہوگا ان کے جھنڈے لہراتے رہیں گے. جھوٹ، دھوکہ، بدکاری، فحش، ظلم جس قوم میں ہوگا ان کے جھنڈے ہمیشہ سب نگوں رہیں گے. پورب پشچم کی ہوائیں بھی انہیں اڑا نہ سکیں گی. ذلت، پستی مقدر ہوگی. آج اللہ یہ نہیں کہہ رہا میرے نمازی آ گئے، کہے گا میرے سچے بندے آ گئے، میں مرحبا کہتا ہوں. اب سنو، اب یہ جو اب اللہ کو دیکھو گے نا، یہ آنکھیں ناکافی ہیں، ناکافی ہیں. یہ احاطہ نہیں کر سکتے. احاطہ تو پھر بھی نہیں ہو سکے گا. ہمارے جسم میں کوئی خرب سیلز ہیں اور ہر سیل میں ہر چیز بننے کی اللہ نے طاقت رکھی ہے. یہاں بھی آنکھ بن سکتی ہے، یہاں کان بن سکتا ہے. ہر سیل، اور جو تمہارے ڈاکٹروں کی بات ہے 10 خرب کم و بیش زیادہ، یہ اندازہ ہی ہے، اس سے بھی زیادہ ہوگا. 10 خرب کا مجھے لفظ یاد پڑتا ہے. 10 خرب سیلز اینٹوں سے ہمارا جسم بنا ہے. جب اللہ سامنے آئے گا، یہ آنکھ نہیں، ہر سیل کو اللہ آنکھ کی طاقت دے گا اور آپ پورے جسم سے اللہ کو دیکھو گے، پورے جسم سے. خوبصورت شکل آنکھوں میں آتی ہے تو اندر تک چلی جاتی ہے. جب سارے وجود سے اللہ کا نور اندر جائے گا تو کیا حال ہوگا. اور جب اللہ اب اللہ کیا سنائے گا؟ اب اللہ قرآن سنائے گا. اللہ قرآن سنائے گا. اب یہ تمہارے کان نہیں سنیں گے. سر سے لے کر پاؤں تک جتنے سیلز ہیں سب میں اللہ کان کی طاقت پیدا کرے گا. تمہاری پوری باڈی اللہ کے قرآن کو سنے گی، اللہ کے کلام کو سنے گی. پھر اللہ ایک ایک کا نام لے کر کہے گا کیا حال ہے؟ خوش ہو؟ راضی؟ ٹھیک ہو؟ راضی ہو؟ خوش ہو؟ کوئی تکلیف؟ ایک مرد عورت ایک 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 سب کا نام لے کر پھر اللہ کہے گا خوش ہو؟ کہیں گے اللہ بڑے خوش. اللہ کہے گا جنت کے مزے؟ کہو بڑے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت سے بڑی چیز دوں؟ میں تمہیں جنت سے بڑی چیز دوں؟ کہیں گے یا اللہ اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ تو اللہ کہیں گے جاؤ میں راضی ہوں.